पर शेर पैदा किते। ਜਿਹੜਾ भी दुखियारा आया उन्हां बब्बर शेरां ने अपनियां जानां तां कुर्बान कर दित्तियां, पर ਜਿਹੜਾ शरण विच आ गया उस दी लाज रखी, उस नूं दुबारा दुख नहीं आण दिता। भावें कश्मीर तो चल के पंडित आए, गुरु तेग बहादुर साहब की शरण विच सतगुरु जी ने इहो जी बांह पकड़ी, आपा कुर्बान कर दिता हिंदू धर्म नूं बचाउण दे लई। पर महाराज ने एक गल जो कह दी सी ना मेले शाह नूं, वो निभाई। बांह जिन्हां दी पकड़ी है सिर दीजै, बांह ना छोड़ी है। तेग बहादुर बोलिया धर पईए धर्म ना छोड़ीए। गुरु प्यारी साध संगत जी, हुण देखो औरंगजेब बादशाह दा यह हुक्म नहीं सी सिख गुरुद्वारियां नूं ढा दिता जाए। औरंगजेब बादशाह दा यह हुक्म नहीं सी भी सिख सिद्धांतां नूं खत्म कर दिता जाए। सिर्फ हुक्म सी हिंदू मंदिर ढा दिते जाण, जनेऊ उतार दिते जाण, बोदियां कट दित्तियां जाण। और उन्हें हुक्म किया ही नहीं, हुक्म करके विखाया, मंदिर ढाए, बोदियां कटियां, जनेऊ उतारे। पर जदों पंडित किरपा राम की अगवाई विच कश्मीरी पंडित आए तो साहिबा ने पहला तो यही गल आखी ना भी तुहाडा धर्म बच सकता है जे तुहाडे विचों कोई कुर्बानी देवे। धर्म बचाना चाहते सी कश्मीरी पंडित, पर धर्म बचाने लई अपनी कुर्बानी देने लई तैयार नहीं सी। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने हिंदू धर्म नूं बचाने दे लई आपा वारिया, कुर्बानी दी। भावें अज कई फिरका प्रस्त लोग इस गल तो मुनकर ने। जदों साहबजादियां छोटियां जी की शहीदी हो रही सी, साहबजादियां ने भी सूबे सर वजीर खान नूं यही जवाब दिता सी, सच को मिटाओगे तो मिट जाओगे जहान से, डरता नहीं अकाल शहनशाह की शान से। अज भी जे इस सच नूं कोई मिटाण दा यतन करेगा, इस सच नूं मिटाण वाला आप मिट जाएगा, पर यह सच जुगो जुग टल रहेगा कि तेग बहादुर हिंद दी चादर। इस तो उपरंत गुरु गोबिंद सिंह महाराज का समा आया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने इस आनंदपुर नगर की सुरक्षा के लिए 5 किले बनाए। केसगढ़, आनंदगढ़, होलगढ़, फतेहगढ़, लोहगढ़। तुसी पहला आपां दुनियावी बनतर वाल निगाह मारदे हां। आनंदपुर साहब नूं जाना होए तां 2 रस्ते ने, एक हुशियारपुर दा, एक कीरतपुर साहब दा। इहदा भाव की है कि जे किसी ने आनंदपुर दी नगरी विच प्रवेश करना है, जिसने सदीव तौर पर आनंद लेना है, तां उसनूं कीर्ति करनी पएगी परमात्मा दी। जिहड़ा परमात्मा दी कीर्ति करेगा वो इस आनंद नूं प्राप्त कर सकेगा। दूजा रास्ता हुशियारपुर दा। हुशियारपुर नूं तां जोगा सिंह गया ही सी, अटक गया। वो गुरु महाराज की कृपा हुई कि ये पाप करन तो बच गया, जिस दे संबंध विच महाराज ने आख्या, बुरे काम कोट खलोया, नाम की बेला पै पै सोया। आनंदपुर साहब दी अवस्था नूं प्राप्त करन लई हुशियारी काम नहीं आएगी, परमात्मा दी कीर्ति काम आएगी। परमात्मा दी कीर्ति जिहड़ा भी करेगा उस आनंदपुर नगरी विच प्रवेश कर जाएगा। ते फिर महाराज ने किले बनाए। ये आनंदपुर नगरी दे सदा आनंद नूं बरकरार रखण दे लई पहला केसगढ़ सारी मनुखता लई उपदेश है। जिसने भी परमात्मा विच अभेद होना है, उसनूं पहला परमात्मा दी दित्ती ये अनमोल दात केसां दी संभाल करनी पएगी। जिहड़ा भी परमात्मा दी दात अनमोल केसां दी संभाल नहीं करदा, वो परमात्मा दे विच अभेद नहीं हो सकता, क्योंकि वो परमात्मा दी रज़ा ही नहीं मन रहा। फिर महाराज ने फतेहगढ़ जिसने केस रख ले, जिहड़ा तख्त श्री केसगढ़ साहब
जाके मत्था टेक के केस रख लैण दा प्रण कर लैंदा है, उस दी ये पंजे विकारां ते फिर फतेह हो जाती है, वो फतेहगढ़ विच प्रवेश कर जाता है। फिर इसे तरह होलगढ़ जिथे होला महला महाराज ने संसार तो वखरी रीत खालसे पंथ नूं सौंपी, फिर वो इन्ना ताकतवर हो जाता है शस्त्र धारण करके, कोई भी विकार आए, दुश्मन आए, उस उत्ते वार करके अपने आनंद नूं बरकरार रख सकता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, फिर लोहगढ़ जिथे महाराज दे शस्त्र तैयार हुंदे सी, जिस सिख कोल भी महाराज की बख्शी हुई कृपान है, इसनूं आपां तलवार नहीं आखांगे, महाराज ने कृपान ना दिता है। कृपान का अर्थ है किरपा का घर। ये म्यान विचों सिख दे उदों निकलदी है जदों किसे ते किरपा करनी हुंदी है, किसे दी गरीब दी रखिया करनी हुंदी है जां अपनी रखिया करनी हुंदी है। गुरु महाराज का सिद्धांत यही है, शस्त्र असी पकड़े हन जां शस्त्र असी सिखां नूं पकड़ाए हन केवल इसलिए जरवाणे दी पखिया लई ते अपनी रखिया लई। आनंदपुर साहिब दे विचों यह सिद्धांत प्रगट होया। हुशियारपुर का रहन वाला एक देवदास पंडित, इन्हें आके कलगीधर पिता दशमेश पिता जी के चरणों में बेनती की। मैं बेनती ये कर रहा भी आनंदपुर साहिब नगर वसाया, ये मनुखता नूं लाभ की पहुंचे। देवदास ने आके बेनती की, महाराज मैं डोला लैके बसी पिंड के कोलों निकल रहा सी, उथों दे जाबर खान ने मेरी घरवाली का डोला खो लिया। मैं हिंदू राजे जिहड़े पहाड़ी सी उन्हां कोल भी जाके मिन्नतां कीतियां भी देखो मैं भी ब्राह्मण हाँ, तुसी भी हिंदू हो, ते मेरी घरवाली का डोला जाबर खान ने खो लिया, मैनू दवाओ। हिंदू राजियां ने कहंदे मना कर दिता भी साडे वस की गल नहीं। कहंदे मैं फिर होर पंचा सरपंचां कोल भी गया, अपनी नगर दे पंचायतां कोल सरपंचां कोल, किसी ने बाह नहीं पकड़ी, ते हार के मैं तुहाडी शरण आया हाँ भी कोई समा सी हिंदू धर्म नूं बचाउण लई तुसीं अपने पिता नूं तोरिया, ते हुण ये मेरा धर्म है कि मेरी घरवाली नूं तुसीं सुरक्षा सहित मेरे कोल पहुंचाओ। महाराज ने उस वेले अपने सब तो वड्डे सपुत्र साहिबजादा अजीत सिंह की ड्यूटी लगाई। कहने लगे अजीत सिंह 100 सिंघां नूं लैके जा, तां इस ब्राह्मण की घरवाली नूं छुड़ा के लिया। अजीत सिंह ने आख्या देवदास नूं, पंडित जी तुसीं नाल चलो, तुसीं अपनी घरवाली सियाण लवोगे। वो डर गया। अजीत सिंह जी कहने लगे तेरी जान नूं कोई खतरा नहीं, इस आनंदपुर दे विच इहो जे बब्बर शेर पैदा ने अपनी जान कुर्बान कर देणगे, पर तेरी जान नूं कोई खतरा नहीं पैदा हो सकता, तू साडे नाल चल, बस इसलिए केवल ते केवल तू अपनी घरवाली पहचान लई। देवदास नूं नाल लिया अजीत सिंह जी ने, जाके जाबर खान की हवेली घेर ली। सिंघां ने दरवाजा तोड़ के अंदर प्रवेश किया। देवदास ने अपनी घरवाली पहचान ली। उसकी घरवाली नूं सत्कार दे नाल सिंघां ने घोड़े ते बिठाया। जाबर खान नूं पिछा हथ बन के घोड़े ते बिठा के आनंदपुर साहिब लियांदा, ते आनंदपुर साहिब लिया के साहिबजादा अजीत सिंह ने महाराज के सामने पेश कर दिता। महाराज हुण इसनूं दसो बनदी सज़ा की दिती जाए। साहिबां ने फिर आखिया जे इसनूं अज छड़ दिता, इहो जे जाबर खां होर भी इहो जे पाप करनगे, उन्हां अंदर जुरत होर आ जाएगी। साहिबां ने आखे अज पहला काम है इसनूं सज़ा दिती जाए, सजाए मौत। महाराज ने जाबर खान नूं आख्या इसनूं जमीन विच अद्धा गड्ढ दिओ, अद्धा बाहर रखो, ते फिर तीर मार मार के इसनूं सजाए मौत दिती जाए। जाबर खान नूं सजाए मौत दिती ते देवदास नूं उहदी घरवाली उहदे हवाले कीती। नगर निवासियों ने परवाह नहीं किया। ये घरवाली यदी एक मुसलमान दे घर रह के आई है। महाराज ने आखिया असी इस नूं लैके आए हाँ, तुहाडे अंदर किसी दे अंदर हिम्मत नहीं सी इस नूं छुड़ा सकदे,
ਬਰਾਤੀ ਸੱਜਣ ਵੀ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਦੇਵਦਾਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੀ। ਦੇਵਦਾਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰਵਾਲੀ ਸਮੇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਿਰ ਜਾਬਰ ਖਾਂ ਵਰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਸਕਣ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਦੀਵ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਵਦਾਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸਮੇਤ ਸਦੀਵ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਇਸਨੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇੱਥੇ ਸਾਜਿਆ। ਫਿਰ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਿਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਏ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਭਰੀ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਲੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਖਿਲਾਫ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਦਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਨੇਊ ਨਾ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਣ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੋਦੀਆਂ ਨਾ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਇੰਨੀ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਕੌਣ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਖਿਲਾਫ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦੇਵੋ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਦੇਵੋ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਸੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਖਿਲਾਫ ਤਲਵਾਰ ਤਾਂ ਕੀ ਉਠਾਣੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੰਦਿਰ ਨਾ ਢਾਓ, ਸਾਡੀ ਬੋਦੀਆਂ ਨਾ ਕੱਟੋ, ਸਾਡੇ ਜਨੇਊ ਨਾ ਲਾਓ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੁੜਤੀ ਭਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਣਖ ਭਰੀ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਅੱਖਾਂ ਅੱਡ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਈ ਹਰਾ ਕੇ ਭਜਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 350 ਸਾਲਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜਾ ਬੜੀ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਭਾਰਤ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹੇ, ਖਾਲਸਾ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਨੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਸੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ
ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਸਾਂ ਵਿਦੇਸਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਗਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਦੀਵ ਆਨੰਦ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਗੁਰੂ ਜਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਆਨੰਦ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਪਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੀਰੇ ਵਰਗੇ ਇਸ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਜਨਮ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਹਾਉ ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਕੋ ਬਿਗਸ ਫੂਲ ਬੈਠਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆਏ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੋਂ ਸੁਨਾਮੀ ਲਹਿਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਲੋਭ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਨੇ, ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਧੀਰਜ, ਇਹ 5 ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਨੇ। ਲੋਭ ਦੀ ਲਹਿਰ ਇਹਨਾਂ 5 ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਲੋਭ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਭ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵੱਲ ਉਹਦਾ ਮਨ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਮਾਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਫੁੱਲ ਕੇ ਬੈਠਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਜਨਾ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਡੀਠਾ। ਸਾਧ ਜਨਾ ਕਾ ਦਰਸ ਨਾ ਡਿਠਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਵਿਆਕਰਨ ਪੱਖ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਦਰਸ ਦੇ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਜੇ ਕਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, 738 ਅੰਗ ਹੈ। ਦਰਸ ਦੇ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਨੰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਦਰਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਠ ਪੜਿਆ, ਸਾਧ ਜਨਾ ਕਾ ਦਰਸ ਨਾ ਡਿਠਾ। ਜੇ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨੰਨਾ ਸੱਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਠ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੂੰ ਫੁੱਲਿਆ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਜਨਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਜਨਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੇਰੀ ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਜਨਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਤੂੰ ਕਦੇ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬਹੁ ਨ ਸਮਝੈ ਅਗਿਆਨ ਗਵਾਰਾ। ਅਗਿਆਨੀ ਮਨੁੱਖ ਗਿਆਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਗਵਾਰਾ। ਮਸਕੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਗਵਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੂਰਖ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਫਰਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੂਲਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਹੂਲਤ ਨਗਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਵਾਰ, ਗਾਂਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਸਮਝਾਵੇ ਵੀ ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡੁੱਬ, ਬੁਰੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਨਾ ਉੱਠ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵੇਲੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਲਪਟਿਓ ਜੰਜਾਰਾ। ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਅਰਥ ਦੁਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰੇ, ਬਾਰ ਬਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਜਾਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਲਿਪਟਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਹੈ,
ਪਰ ਜਿਸ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸੰਸਾਰਕ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਬਿਖੈ ਨਾਦ ਕਰਨ ਸੁਣ ਭੀਨਾ। ਵਿਖੇ ਦਾ ਅਰਥ ਜ਼ਹਿਰ। ਜਦੋਂ ਬਿਰਤੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੁੜ ਜਾਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਖੇ ਨਾਦ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਭੀਨਾ ਦਾ ਤਾਂ ਭਿੱਜ ਕੇ ਹੈ, ਜੁੜ ਕੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ 11 ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਗੀਤ ਸੁਣਿਆ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਖਿਆ, ਦੇਖੋ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਗੀਤ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਯਾਦ ਹੈ, ਲੰਮਾ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਗੀਤ। ਉਹਨੇ ਗੀਤ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੁਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, 15 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਵਿਖੇ ਨਾਦ ਹੈ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਸਵਰਨਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜਨਮ ਸਵਰਨਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਜਨਮ ਸਵਰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਆਪਣੇ ਕੁਲ ਦਾ ਵੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੀਤ ਸੁਣ ਗਿਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਆਲਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਸ ਸੁਣਤ ਆਲਸ ਮਨ ਕੀਨਾ। ਹਰ ਜਸ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਲਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਕਈ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਊਂਘ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਲਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾਹੀ ਰੇ ਪੇਖਤ ਅੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਭਾਈ, ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਅੰਨਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਸਵਰਨਾ ਹੈ। ਛੋੜ ਜਾਹੇ ਝੂਠੇ ਸਭ ਧੰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪਰਵਿਰਤ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਰਸ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਧੰਦੇ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਆਖਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਰਹਾਉ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਬਖਸ਼ ਕਰੀਜੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ, ਇਹੋ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹਿ ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੀਜੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠਣ ਦਾ ਉਦਮ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਸ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਸਕਾਂ। ਓ ਕਿਛ ਪਾਈਐ ਜੋ ਹੋਈਐ ਰੇਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭਾਈ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਚਰਨ ਧੂੜ ਬਣਾਂਗੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਬਣਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਪਦਵੀ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ, ਜੋਬਨ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਸਭ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਜਿਸੇ ਬੁਝਾਏ ਤਿਸ ਨਾਮ ਲੈਣਾ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੀ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਾਸ ਕੋਲੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਹ ਪਾਵਨ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਏ। ਦਾਸ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ
ਅਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਜਥੇਦਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਟਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਆਓ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈਏ, ਉਪਰੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਉ ਕਿਛ ਪਾਈਐ ਜੋ ਹੋਈਐ ਰੇਨਾ, ਜਿਸੇ 부ਝਾਏ ਤਿਸ ਨਾਮ ਲੈਣਾ। ਰਹਾਉ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।